Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga şuşa cuma günlerinde, şulay bizning boshqa atlanan günlerinde, boshqa aylarında ham g'imiri bo'yi bo'lsa aytilgan hamd sanalari biz erisha ko'rsin. Alloh Taolaga hamd sana aytib, şuşa dunyolarımızda yasharga, jonlarimiz tanlarimizdan ayrılganda da la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb ayrılırga nasip eylesin. Aның ilçesi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine barcha salavat şerifleri biz erişe kursun. Allah Teala indi aның bizge şefaatlerini nasip ete kursun. Indi bizge Allah Teala'nın ahirete muhabbetin sala kursun. Muhtaram kardeşler, Allah Teala dünyalıkta dünya bakıtı, ahirette ahiret bakıtı nasip etsin barchalarımızga da. Indi izgi tileklerimiz, murat maksatlarımız bu saçlarga erişirge nasip ete kursun. Orunlarımızın dereceli Sizlerimizni ötümlü kılsın. Allah Teala icmalarımızı yetişli kılsın. Hamdaki zalim, mazlum olan bizni saklasın. Muhterem kardeşler, bizning indi 1-iyunda bu balalar kuni şulay bit. Balalarni yaqlaw kuni, saqlaw kuni deb belgilenip o'tila. Şoňa görä gadatda menä şol ýylna bir tapqır balalar turunda söýleşip alalar. Alarning saqlaw turunda, alarga ihtibar turunda, terbiye turunda ham başkası turunda. Bizde muhterem kardeşler, balalar temasını çitledip uza almıyoruz. Şuna da beylep, şulay indi köpü bizning balalarımız var, şulay bit köpü bizning ailelerimiz var. Ham şoňa görä ýaşlarybyzni de terbiyelew üstünde bizge işlew şart dip indi biz şulay balalar terbiyesi turunda söýleşip gitsek idi. Niçin digende yaşarın batırın tögül şulay bit tarmaşybızның, şuşy bizning ýaşaýyşybızның tertibi şunday. Bir buğundan ikinci buğunga köçe miras. Ruhi miras, maddi miras. Bir-birimizden irene şulay atalardan irene, babalardan irene şuşy nesil gibi yalganyp dawam ite. Eger de şuşy terbiye köçüp barsa, ham ol diriz terbiye bolsa, demek kişilik de özgermiçe şuşy bir tertip bilen baracak. Lakin eger de bu terbiye köçmey başlasa, yeki bu terbiyeni deriz bermeseler, demek indi kişilik de buzula turgan bola. Çünki yaňa buğun ýeşler alar kileçek. Bizning kileçegimiz, kişilikning kileçegi. Biz kite turgan halyk barbyr. Hem bizden soň kimde bolsa kalıp şuşy dünýany dawam eterge tiýiş, alyp bararga tiýiş. Dünýada gana tugul, dinni de alyp bararga tiýişler. Hem indi elbetde dinni kimlerge kaldyrabys? Dünýany kimlerge kaldyrabys? Munyň turunda uýlamyça bolmaý. Muhterem kardeşler, şuşy dinni dünýany kaldyrgan kişilerimiz, ol bizning balalarybız. Hiç şeksiz. Eger de indi bizning balabız bir nerse hal etmey diýip oýlasak, ol deriz tugul. Her bir kişinin de bu dünyada özünün urunu var. Hem senin balan kim bulacağın bir kim ayta almay. Bir kim de ayta almagandır şulay bit. Meselen gene aytam indi. Stalinni terbiyelegen wagtda Iosif indi ol şulay bit. Iosif Jugashvilini terbiyelegende kaçında bolsa bu kişi zor ilinin yetekçisi bolurdu. Bir kim ayta almagandır. Huligan bolup bir terbiyelengen bala Әлі семинарийда оқып шыққан, шулай бит инде. Шушы зор ил белән җитәкчелек итәр дип беркем уйламагандыр. Бигрәк тә җинаят юлына баскачтын. Алар инде яшьлектә карак булганнар. Шушы җинаят юлына басканнан соң. Шуңа күрә мондый кешеләрдә илләр белән идарә иткәчтен, әлбәттә синең балаң яки теге кешенең баласы ниндидер шушы дөньяда хәл иткеч роль уйнамас дип без әйтә алмыйбыз. Шуның өчен һәр бер балага кирәк тәрбия. Һәм дөрес тәрбия. Кирәк дөрес мөнәсәбәт. Шулай иткән вакытта һәр бер баланы исәпкә алып дөрес тәрбияләгән вакытта без инде нәрсәдер үзгәртә алабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Ягъни киләчәгебезне дөрес кешеләрнең кулларына калдыра алабыз. Bizning dinimiz bugungi kunga qadar kelip de jitmez idi, eğer sahabelerimiz özlerinin balalarini terbiyelemeseler. Eğer de sahabelerden son tabiğinler terbiyelenmegen bulsalar. Eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
балаларга, яшьләргә игътибар итмәгән булса, бүгенге көнгә кадәр безнең динебез килеп тә җитмәс иде. Шуңа күрә һичшиксез балаларның тәрбиясе бик мөһим. Һәм мөһим әлбәттә нәрсә өчендә? Чөнки без үзебез шушы балалар кулына калачакбыз. Алар безне тәрбияләячәк, алар безне карыячак, шулай бит. Һәм әлбәттә инде бөтенебез дә көтәбез михрбан шәфкать, яхшы мөнәсәбәт көтәбез. Ә бу булсын өчен аны үзеңгә бирергә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мин хаккил валади аля аль-валид ثلاثة أشياء". Баланың ата-ана хакын алдында 3 бурычы бар, 3 хакы бар ди баланың. Бала хакы дигәндә без ата-ананың бурычы дип кабул итәбез. Димәк, баланың 3 бурычы булса, ата-ананың баланың 3 хакы булса, ата-ананың 3 бурычы бар. Ата-ана балага 3 әйбер бирергә тиеш ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Беренчесе, ан юхсина исмаху иза валада. Туганнан соң аңа яхшы исем бирү ди. Балага яхшы исем бирү. Яхшы исем нинди исем ул, мөхтәрәм кардәшләр? Яхшы исем ул беренче чиратта мөселман исеме. Мәҗүси исем бирергә ярамый. Мәҗүси ягъни башка диннәр белән бәйле исемнәр. Алар безнең хәзер арабызда иң популярлары Венера, Диана, Марс. Бу исемнәр мәҗүси исемнәр. Ралина шулай ук моңа керә. Бу исемнәр мәҗүси исемнәр. Ягъни алар мәҗүси дин белән бәйле. Ничек кенә матур яңгыраса да, безнең балаларга, мөселман балаларына аны кушырга ярамый. Анда башка исемнәр дә бар, мин популярларын гына әйтәм инде. Шулай ук исем булырга тиеш матур мәгънәле. Һәм исем булырга тиеш әлбәттә син мөселман булсаң, мөселманлыкны искәртеп үтә торган исем. Гадәттә безнең җирлектә бу гарәп яки фарсы я төрки исем. Гадәттә. Менә шушы 3 халык үз заманында диннең башында торганнар. Башта гарәпләр тора, аннан соң фарсы, шулай бит халкы, аннан соң төрки халык. Шушы 3 халык ислам динен бөтен җир йөзендә таратучы булып торган. 1000 елдан артык. Бүгенге көндә инде билгеле бер халык бар дип әйтә алмыйбыз. Ләкин күп хезмәтләр бүгенге көндә иске хезмәтләр шушы 3 телләрдә язылган. Һәм шуңа күрә күп халыклар менә шушы 3 халыктан, 3 телдән алынган исемне кушалар үзләренең балаларына. Безнең мәсәлән инде халкыбызда гарәп нигезле исемнәр бик күп булган революциягә кадәр. Аңганчы төрки исемнәр булган. Аңганчы. Хәзер инде Совет чорында кирип китте шулай бит Европа исемнәре. Европа исемнәре һәм шуңа күрә кешене хәзер чамалап булмый. Кем ул? Исеменә карап кешенең җисемен әйтеп булмый хәзер. Кем ул? Нинди милләт, нинди диннән һәм аңа ничек мөрәҗәгать итәргә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Кыямәт көне алдыннан кеше белгән кеше белән генә исәнләшер ди. Ассаламу алейкум дип кеше белгән кешесенә генә әйтер ди. Бер караганда бу кешеләрнең бузылуы. Исәнләшмиләр башкалар белән. Бузылу бит инде ул. Исәнләшмичә йөрисең, тәрбиясезлек. Ләкин моның икенче аңлатмасы да бар. Бүген теләсә кемгә ассаламу алейкум дип әйтеп булмый. Кешенең тышкы кыяфәтенә карап мөселман икәнен әйтеп булмый аны. Урамнан бара шулай бит, кырынган, ялтыраган бер егет, майкалар, шортилар кигән, ул намаз укый икән. Син бит аңа әйтә алмыйсың мөселман дип, шулай бит. Бу мөселман дип әйтә алмыйсың син, әле кызлар белән җитәкләшеп барса тагын. Ул намаз укый икән үзе. Шуңа күрә аңа ассаламу алейкум дип әйтеп булмый булай гына карап. Шулай ук кешенең исәнләшәсең мәсәлән, исәнләшкән вакытта. Мәсәлән анда минем исемем Роберт Альберт тегеләй булай. Кем белгән аның нинди милләт икәнен, шулай бит инде. Ассаламу алейкум дип әйтә алмыйсың аңа. Шуннан соң инде сырагачтың гына билгеле була. Менә шуңа күрә бүгенге көндә әйтеп булмый кешенең тышкы кыяфәтенә карап, бу нинди милләт һәм нинди дин икәнен. Бөтенләй билгесез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән булган безгә шулай бит. Муекларыгызны кыскартыгыз, сакалларыгызны үстерегез, башка халыкларга ошамагыз ди. Мөселман кешесе башка халыкка ошарга тиеш түгел. Һәм шуңа күрә исемебез белән дә
балабызны без башка халыкка ошатырга тиеш түгелбез. Кай вакытта сорарга да туры килә, исем кушырга алып киләләр балаларны. Берсендә алып килгәннәр ниндидер немец теленнән инде исемнәр. Әллә кем шунда, Эльвира майын, шундыйрак инде бер исем нидер. Мен әйтәм, нишләп бу исемне кушырга булдыгыз? Бу бит немец теленнән алынган дигәч, безгә ошый шулай диделәр инде. Безгә шулай ошый диделәр. Мен әйтәм, ну ничәтәсең инде? Ике татар кешесеннән немец баласы тугач кушабыз инде. Шулай бит, кушабыз немец исемендә. Хәзерге заманда нәрсә генә юк бит, шулай бит. Мөселман кешесеннән дә мөселман булмаган кеше туырга мөмкин. Менә шуңа күрә үз балаңа әлбәттә инде матур, яхшы исемне кушырга кирәк. Икенчесе дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ва югаллимухул китаб иза акала." Инде вакыты җиткәч, гыйлем бирегез балагызга ди. Бу да шулай ук ата-ананың вазифасы. Гыйлемне үзе бирә алса, бирә алмаса, укытучыларга илтә. Ягъни балага гыйлем бирү ата-ананың бурычы, моны кайгырту. Бала кул арасына эшкә керде, сукка тота белә, җир казый белә, шулай бит ашарга пешерә белә, шул җитте аңа дип әйтергә ярамый, белем бирергә кирәк. Элек бик азапланмаганнар белем турында. Иң мөһиме эшләсен, булышсын. Кул арасына керсен. Ләкин безнең халыкта, мөселманнарда белем беренче урында тора. Кайбер гарәп илләрендә укый яза белми кешеләр 40%. 40% кеше укый яза белми кайбер гарәп илләрендә. Безнең халыкта укый яза белү 90%-тан артык булган татар халкында. Ул теге урысча укый яза белмәсә дә, ул укый яза белми дигән сүз түгел, ул татарча белгән. Аны хәзер шулай күрсәтәләр. Имеш татар кешесе урысча белмәгән, урысча яза белмәгән, надан булган. Ул татарча укый яза белгән. Ә менә руслар арасында 20%-тан да артмаган укый яза белү үз телләрен. Башка телне әйткәндә юк. Менә шуңа күрә дә динебез безгә укырга, язарга, белем алырга инде бу шулай ук ата-ананың кайгыртуы булырга тиеш. Ва юзавиҗаху иза адрака, һәм дә инде вакыты җиткәч баланы өйләндерергә, кияүгә бирергә кирәк ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Вакыты җиткәч баланы өйләндерергә, кияүгә бирергә кирәк. Бу ата-ананың вазифасы. Бала үзе эзләп табырга тиеш түгел. Бала үзе нәрсә таба инде ул. Чыгып китә шулай бит, клубка йөртеп алып кайта. Урамнан алып кайтырга була мәче баласы, эт баласы, җәлләп шулай бит. На худой конец бер җылан алып кайтырга була. Шулай бит инде. Айыра белмәсәң, ну хатын алып кайтып булмый урамнан. Дөрес сәясәт түгел ул. Шуңа күрә әти-әни сайлап табып бирергә тиеш баласына хатынны яки ирне. Менә шулай иткәндә баланы тәрбияләгән булабыз. Бүгенге көндә балабызга шушы өч әйбернең берсен дә бирмәдек. Безгә бирмәделәр. Шуңа күрә бу буыннан нәрсә көтәсең? Бер нәрсә көтеп булмый, мөхтәрәм кардәшләр. Көннәрдән бер көнне бер әти кеше үзенең баласына зарланып килә Гомар радиллаһу анһуга. Килә дә әйтә: "И Гомар ди, халиф ди, малаем тыңламый ди, берәр җәза бир әле аңа ди." Менә бүгенге көндә дә миңа шалтыраталар кай вакытта, хәзрәт мәҗлес үткәрергә кирәк. Ярар, ни сәбәпле мәҗлес дип сорыйсың инде? Балаларым тәртипсез, әзрәк вәгазь сөйлә аларга ди. Тәртипкә утырсыннар әле. Ну балаларга айнанда 30 яшь. Син бер тапкыр килеп, анда шулай бит аларны әти-әнисе утырткан инде тыңлагыз дип, шулай бит. Сен бер көндә генә үзгәртеп булмас инде ул. Файдасы юк дип әйтмим, бер файдасы була. Бәлки күңеленә кирип калыр бер сүз шулай бит, бер киңәш. Ләкин менә мондай эффект юк. Килеп әйттеләр дә үзгәрде ди. Менә шулай Гомар радиллаһу анһу янына килә дә сорый. Малаем ди тыңламый ди, берәр җәза бир әле шуңа ди. Малай әйтә Гомар радиллаһу анһуга: "И Гомар ди, баланың ата-ана алдында берәр нинди хакы бармы ди?" Гомар радиллаһу анһу әйтә: "Бар ди." Бар ди. Беренчедән ди, шушы балага әти кеше яхшы әни сайларга тиеш ди. Әнисе әйбәт булырга тиеш. Ягъни үзеңә хатын сайлаганда син балаңа әни сайлыйм дип уйла. Миңа хатын гына түгел шулай. Һәм белем өйрәтергә тиеш, Коръән өйрәтергә тиеш балаңа ди. Белем Коръән дигән сүз. Шуннан соң бу бала әйтә: "Минем ди
әтием миңа начар хатын сайлады ди. Миңа начар әни сайлады ди. Ул ди кыл хатыны иде. Ул аны базардан сатып алды ди. 400 дирхамга. Мин шуннан туган ди. Кылдан туган бер бала ди. Кылга мөнәсәбәт нинди була? Кылны шулай бит барбер кимсетәләр. Димәк, әнисен кимсеткән әтисе килеп чыга. Шулай бит, мыскыл иткән килеп чыга. Шулай ук ул мине ди Коръәннән бер аяткә дә өйрәтмәде әти ди. Бер белем дә бирмәде ул миңа ди Коръән турында ди. Һәм Гомар радиллаһу анһу моны ишеткәч әйтә: "Син ди зарланасың", әтисенә әйтә, "Малаең сине кыерсыта" дип ди. "Син малаеңны кыерсытасың икән, бар кит моннан" ди. Бар кит, югал күз алдымнан ди. Куып җибәрә. Менә шулай итеп, тәрбиянең тагын бер алымы шулай бит ул да булса, балаңа яхшы әни сайлау һәм Коръән белеме өйрәтү. Әлеге дә баягы үзебезгә хатын сайлаганда баланың әнисен сайлаганны онытмаска кирәк. Теләсәң инде кыз белән алып кайтып булмый. Балаңның әнисе була ул. Ул хатында нинди хылык булса, нинди тәртип тәрбия булса, балаңда да шул була. Шуны онытмаска кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Рахималлаһу валидан агана валадаху ала биррихи." Аллаһы Тәгалә рәхим шәфкатьле булыр шул атага ди, кем үзенең баласына яхшы булырга ярдәм итә ди. Балаңа син ярдәм итәргә тиеш яхшы булырга. Бүгенге көндә ата-ана баланы ашата, эчертә, асларын җыштыра, дәвалый, шулай бит инде. Гел карап тора, монда барма, моны эшләмә дип шулай бит гел карап тора. Ләкин яхшы булырга өйрәтми. Яхшы булырга өйрәтми шулай. Баланы яхшы булырга өйрәтергә кирәк. Рәхим шәфкатьле булырга, изгелек эшләргә өйрәтергә кирәк. Моның өчен әлбәттә инде үзеңә дә үрнәк бирергә кирәк. Шулай иткәндә Аллаһы Тәгалә ата-анага рәхим шәфкатьле була ди. Мөхтәрәм кардәшләр, яхшы бала булу, тәрбияле бала булу бу ир һәм хатын кызның бәхете. Бала бәхете Аллаһ Тәгалә бирсен дип сорыйлар. Бала хәсрәте күрсәтмәсен дип сорыйлар. Ни өчен? Чөнки үзегез беләсез, бала әллә нинди матур тормышны бозарга мөмкин. Әллә нинди бай тормышны юкка чыгарырга мөмкин, әгәр балаң тәрбиясез булса. Шуның өчен дә баланың тәрбиясенә зур игътибар бирергә кирәк. Нәкъ менә тәрбиясенә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Кешенең ди 4 бәхете бар" ди. Беренчесе ир кешенең инде. Ир кешенең 4 бәхете бар ди. Беренчесе хатыны яхшы булса ди, бәхет ди. Икенчесе балалары тәрбияле булса, игелекле булса бәхет ди. Өченчесе дуслары, аралашып йөргән кешеләре яхшы бәндәләр булса бәхет ди. Һәм 4нчесе ризыгы яшәгән җирендә булса, аның шәһәрендә булса бәхет ди. Ягъни вакытыга барып, тагын әллә кайларга барып җирисе булмаса, күчеп китәсе булмаса, үз илеңдә менә шушында тудың Казанда шулай бит. Шушында үзеңгә ризык табасың, эш табасың. Бу бәхет ди. Бер кая йөрисе булмаса, ул бәхет, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шулай итеп, балалар бәхете ул зур бәхет. Безнең бәхетләребезнең берсе булып санала ул. Шуның өчен дә балалар бәхете күрер өчен аларга дөрес тәрбия бирергә кирәк. Шушы дөрес тәрбиядә, мөхтәрәм кардәшләр, әйткәнебезчә, үзеңгә хатын сайлаудан алып, балаңа дөрес исем бирүләр, аңа хатын сайлаулар, ир сайлаулар шулай бит, дини белем бирүләр, бөтенесе дә моңа керә. Ә бу хезмәт. Моңа хезмәт итәргә кирәк. Иртә кич моның турында уйларга кирәк, баланың тәрбиясе турында. Ул булай гына эшләнә торган әйбер түгел. Ничек тә булса үсерләр әле, үсәләр булай да. Урамга чыгарып ташласаң, эт баласын ул да үсә. Моннан ашарга таба, тегеннән ашарга таба. Гаиләдә яшәгән бала үсә. Аңа борчылырга кирәкми, ләкин тәрбияле буламы ул? Менә монысы инде аның синнән тора, синең күрсәткән тәрбияннән. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәрбез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о воспитании детей, о том, что мы должны дать детям. На сегодняшний день многие говорят о семье и о воспитании. На самом деле, сегодня как такового воспитания нет. Сегодня детей растят.
как растят животных. Одевают, кормят, лечат, если они болеют. Но как такового воспитания нет. Воспитание сводится телефон подсунуть вовремя, в телевизор включить вовремя, да, чтоб не шумели. Ну или отдать какой-нибудь кружок или садик. Вот все воспитание сводится к этому. И, соответственно, ожидать чего-то от этих детей уже нельзя. Действительно, современное воспитание отличается от того, что было. Пророк ﷺ сказал, что перед судным днем рабыня родит себе госпожу. Это можно двумя способами понять. Первое. Рабыни, которые будут рожать детей, дети будут свободными. Это было, когда исламское государство расширялось, распространялось, появлялись новые рабыни, но по исламу, если рабыня рожает от своего господина, ребенок будет свободным, не рабом. Раньше он считался рабом. По законам ислама шариата этот ребенок свободный. То есть это вот пророчество сбылось, можно сказать. Второе объяснение. Матери будут рожать себе хозяев. То есть дети станут хозяевами родителей. Это тоже сбылось, это пророчество, если мы так понимаем этот хадис. Сейчас дети хозяева в семье, не родители. Дети имеют полноправную власть в семье. Они заходят в любую комнату без стука. Они в любое время едят по его требованию. Покупают по требованию ребенка все, что надо. Такого, по крайней мере, даже в нашем детстве такого не было. Сейчас так. Сейчас ребенок полноправный хозяин. Сейчас весь наш график строится вокруг ребенка. Отвезти, привезти, кружок, бассейн, стоматолог, психолог, туда-сюда. То есть вокруг этого ребенка крутится, вертится весь мир. Причем не только родителей, но и бабушек, дедушек, шоферов наемных. Они тоже как нянечки, все уже. Дворников и так далее и тому подобное. Все крутятся вокруг этого ребенка. Вся вселенная, как считает этот ребенок. Соответственно, получается избалованность. Так какое же должно быть воспитание? Воспитание, конечно же, это большая тема. Мы лишь затронем некоторые аспекты. И насколько важно это воспитание? Во-первых, надо посмотреть, что имеет вечный смысл. Например, мы живем сейчас. Все, что нас окружает, это все временно. И вкладываться во что-то временное, тратить на это все силы, смысла нет. Пророк ﷺ сказал, когда человек умирает, у него все дела обрываются с этим миром, кроме 3 вещей. Это садака джария, садака, которую он дал, другим людям помогал, вещами там, еще чем-то, да, и это у него после смерти идет как саваб. Второе – это знания, которые он давал людям. Вот этими вещами можно заниматься, потому что после смерти идет саваб. И ребенок, который будет делать тебе дуа. Вот это тоже идет как бы вкладывание вечное. После твоей смерти эти активы, этот капитал, он приносит доход. Он не останавливается. Это хорошее вложение, когда идет постоянный доход. Так вот, какой ребенок будет тебе делать дуа? Только религиозный. Только хороший ребенок. Значит, ребенок будет считаться хорошим, если он религиозный, верующий. Сегодня делают из детей кого угодно, но только не религиозных людей. Но мы говорим с вами не про нас. Альхамдулилля, мы заботимся о религиозном воспитании наших детей. Сегодня из детей делают экономистов, юристов, хоккеистов, футболистов и так далее, и так далее, и так далее. Но мало думают о том, чтобы ребенок был религиозный и делал дуа за своих родителей. Когда ребенок добьется успеха, ему родители уже не нужны, это потребитель. Сейчас он воспринимает родителей как спонсоров. Или как защиту, когда ему страшно. А когда он сам себя начнет обеспечивать, уже перестает бояться, родители уже не нужны. Это только религия может привязать ребенка
к родителям. Потому что родители постоянно пекутся о своих детях, но дети, когда вырастают, очень часто забывают своих родителей. Только религия может им напоминать и заставлять уважать родителей, ну и, соответственно, делать дуа за них после смерти. Поэтому хороший ребенок, значит, это прежде всего религиозный ребенок. На что нужно обратить внимание? Во-первых, когда ты женишься, надо себе выбирать хорошую жену, чтобы она воспитала этого ребенка. У отца времени не хватает на воспитание. В основном во все времена воспитывали матери, мамы. Самые первые доброта, первые слова, отношения к окружающим – все идет через маму, не через папу. Она больше всего сидит с ребенком, потому что ребенок больше всего нуждается в матери. Первые «Ля иляха илля-Аллах, Мухаммад Расулуллах», первые дуга – это все от мамы. Если твоя мама знает это все, ты от нее учишься. Если не знает, от кого ты учишься? От кого тебе учиться? Не от кого. Поэтому, когда ты выбираешь себе жену, надо выбирать именно по религиозности. Да, она может быть стройной, фотомодель, очень интересный, общительный, любит шопинг, путешествия, но никакая мама. Мама никакая. Она даже грудью кормить не будет, например. Почему? Грудь форму потеряет. И сразу перейдешь на смеси после рождения ребенка. Тебе нужна такая жена? Тебе нужна такая жена. Но твоему ребенку такая мать не нужна. Твоему ребенку такая мать не нужна. Тебе такая жена устраивает. Тебе интересно с ней. Хорошо, красиво, радостно и доставляет удовольствие. Но твоему ребенку такая мать не нужна. Поэтому, когда ты выбираешь себе жену, надо смотреть, какая она будет матерью. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «Идфар бидати дин тарибат ядак». Выбирай религиозную, и тебя ожидает успех, он сказал. Потому что обычно красота, она уходит с рождением ребенка. Или с первой болезнью обычно уходит. Или с первыми кусочками торта. Да, конфет. Красота уходит. Поэтому надо выбирать именно религиозную. Второе. Надо выбирать хорошее имя для ребенка. Когда рождается ребенок, сейчас как только не изощряются. Каких только имен сейчас не дают. Сейчас в одно время Милана была популярна, да, для девочек. Там, куда ни иди, всегда Милана. Откуда Милана? Папа Габдрауф, ему надоело уже, да, с этим именем ходить. Габдрауф, вот хочет что-то современное сейчас своему ребенку. Милана хочет дать. У нас почему-то есть какая-то, у нашего народа, татарского народа, какой-то комплекс неполноценности. Мы стесняемся своих имен. У нас, например, там тот же Габдрауф, Гена он так среди людей. Гена, да. Сания это Соня всегда была, да? Там Гульфия там, или Гульнар это Гуля всегда была. Гули. Гули, так это. Голубей, по-моему, зовут тогда. Вообще нас очень редко называли по нашим именам. Иногда даже вот такой там момент. Какой-то мусульманин скажет: вот меня так зовут. А его спрашивают там русские: а по-русски как будет? По-русски никак не будет. Это уже имя. Такого не бывает, да? Стол, да. Это по-татарски стель. Будет так. Но у имени не бывает русского там или английского такого варианта. Это имя, на каком бы языке он не называл. Поэтому надо дать хорошее имя своему ребенку мусульманское, если ты мусульманин. Пророк ﷺ сказал: в судный день будут звать людей по именам. И в этом мире тоже по именам многое понятно. Когда человек говорит тебе свое имя, понятно, кто он, вообще по национальности, по религиозности, и ты знаешь уже, как с ним более или менее выстраивать отношения. Если, например, там детей спрашиваешь, там, да, как тебя зовут, мальчик, там, Геродот, понятно, родители там сумасшедшие.
если он так назвал ребенка. Ну, много читают книг, да? Они уже живут там где-то в античности. Понятно уже. Хаялилар. Мечтатели. Уже понятно, что за ребенок, что за родители. Поэтому по именам можно определить. Поэтому надо дать своему ребенку хорошее имя. Хорошее – это мусульманское имя с хорошим смыслом. Много имен сейчас пришлых и имеют языческие корни. Эти имена нельзя давать, надо быть осторожным очень, надо смотреть смысл. Если там есть смысл какой-то языческих богов, языческих религий, верований, то эти имена запрещены. Также один из таких хороших традиций – это делать курбан, резать барашка. В благодарность рождения ребенка, это акыка называется. В ханафитском масхабе это не обязательно. В других масхабах это сунна муаккада, усиленная сунна. Ну, сейчас она у нас среди мусульман распространяется, этот обычай, алхамдулилля. У нас режут курбан. Это тоже благодарность Аллаху, что у тебя родился ребенок. Это очень хороший обычай, плохого нет, но если есть возможность. Если нет возможности, заставлять себя не надо. Также, дорогие друзья, детей надо своих учить намазу и религии. Пророк ﷺ сказал: учите своих детей намазу, когда им будет 7 лет. То есть 7 лет уже все, надо их прям заставлять уже стоять на намазе. Жалеть не надо. С 10 лет, если они не встают на намаз, их можно наказывать. Они уже осознанные взрослые люди, которые специально не читают намаз, осознанно оставляют. Ослушание идет осознанное. Поэтому в этом случае уже можно их наказывать с 10 лет. Не надо жалеть, не надо говорить: подрастет, сам поймет, мне жалко будить детей, например, на утренний намаз. Не надо, не жалко, надо будить их. Пускай просыпаются. Так обычно делаются, так обучение идет. Если ты будешь их жалеть, то они еще в 38 лет будут спать, неженатые, да, незамужние, на твоих плечах будут сидеть, если ты так будешь их жалеть. Поэтому это тоже мы должны вовремя это делать. 5. Мы должны уважать своих родителей. И всячески показывать уважение к родителям, своим детям. Потому что они видят это. Если ты хочешь, чтобы твои дети тебя уважали, ты должен показывать уважение к своим родителям. Сразу показываешь, что папа, мама сказали, ты слушаешься. Потому что дети всегда это замечают. Когда ты, например, говоришь своим детям: слушайтесь меня, они говорят: а ты же не слушаешься родителей. Все, ты безоружен. Поэтому надо уважать своих родителей. Естественно, в любом случае показывать им всяческие уважения. Какое уважение? Например, даже элементарно, нам нельзя ходить перед родителями справа или слева. Мы должны ходить за родителями. Вот ваш сын, например, да? Как он ходит? Где он ходит? Перед вами он ходит? Мы сами его пропускаем перед собой. Особенно, пока маленький еще, да, можно. Потому что сзади он мало ли что там останется, да? Подрастет уже, взрослых своих детей мы пропускаем вперед. Ни в коем случае. Он должен идти позади тебя. Он должен чувствовать уважение. Это папа, это мама, все. А ты сам должен показывать такой пример. Это вот один из примеров. В Коране говорится по этому поводу. Аллах Тааля говорит: если, говорит, твои родители состарятся у тебя на руках, не говори им уф, не ругай их говори им хорошие слова. И расстилай крылья милости, то есть относись к ним милостиво к своим родителям и делай дуа: о Аллах, прости их, как они воспитывали меня, когда я был маленький. То есть словами, всем своим видом показывать, что ты любишь и уважаешь своих родителей. И они будут этому учиться, твои дети. Также надо учить своих детей сунне. Кушать правильно правой рукой. Говорит бисмилляхи рахмани рахим. Не ленитесь. Напоминайте. Ребенок с первого раза может не запомнить. Сразу обращайте внимание. Так, улам, козам там, да? Бисмилля сказал.
Нет, давай говори. Бисмилляхи рахмани рахим. Берет еду левой рукой. Давай возьми правой. Он опять на левую, да, через какое-то время. Правой. Вот так потихоньку обучаешь детей. Это требует сил, внимания, старания. Но зато потом дает хорошие плоды. Сунне надо обучать своих детей. Если вы научите их правильно одеваться, они будут одеваться. Правильно разговаривать, они так и будут разговаривать. Все зависит от ваших стараний и воспитаний. Вы должны им прививать это все. Ну и, конечно же, нужно своих детей знакомить с хорошими людьми, чтобы они посещали ученых, чтобы они ходили рядом с благородными людьми, чтобы они у них обучались. Если твой сын будет сидеть постоянно с тобой в кабаке, то не удивляйся, если он будет алкоголиком. Он же видел только таких людей, для него это пример. Поэтому твои дети должны видеть именно достойных, хороших людей. Это тоже зависит от тебя, от твоего окружения. Вот таким образом, дорогие друзья, они получают воспитание. Это лишь какие-то маленькие аспекты. Очень много этих аспектов. Можно говорить о справедливости между детьми. Можно говорить поэтапно, да, в каком возрасте что надо делать. Это очень большая, огромная тема. Мы должны понять лишь одно, что наших детей, кроме нас, никто не воспитает. Они никому не нужны. Постоянно, когда я хожу куда-то, нам все взрослые люди говорят, почему религию не преподают в школах, почему не преподают в садиках, вот было бы хорошо. Я говорю, кому нужны ваши дети, кроме вас? Главное в школе и главное в садике, чтобы они не шумели, не плакали. Все. Вот это самое главное. А на их воспитание наплевать. Ладно, будет, если хороший один воспитатель искренний или хороший учитель искренний. Это если будет. А обычно не будет, потому что им нужно, чтобы день прошел. Чтобы зарплату получить, главное избавиться от этих детей. Он домой придет, скажет, ух, Аллах ашкар, слава Богу, на сегодня все. И все. Твои дети, они никому не нужны, кроме тебя. Поэтому, если ты их не будешь воспитывать, если ты не будешь им давать религию, знания, то кто будет давать? Вот это мы должны для себя прежде всего уяснить. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء